Sangeeta? Sir, actually they are trying to present Tamil anthem, sir. No. Okay. Tamil Thai Valtana. Yes, sir. Tamil Thai Sir, good evening, sir. Welcome. Good evening, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. Sir, Chief Guest, sir. Sorry, I mean, Dean, Students Affairs and AOS, Dr. Shanmugam is in line. பார்த்துட்டேன் சார் பார்த்துட்டேன். வணக்கம் வணக்கம் சார். சார் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாமா சார் ப்ரோக்ராம்? ஓகே. நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் சங்கீதா. And we request you all, if it is Tamil Thai Valtu, it is government rule, we have to stand up. தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ் Thank you. நிகழ்ச்சியின் அடுத்த நிகழ்வாக மாணவரின் தனித்திறமையை வளர்ப்பதே தமது தலையாய கடமை என கொண்டுள்ள நமது கல்லூரியின் செயல்துறை தலைவர் முனைவர் ஆர் சம்பத் ஐயா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த 29/12/2021 மறக்க முடியாத நாள். இன்றைய நாள் நமது இந்த மாணவர் மன்றத்தின் இந்த I mean typical corona covid time, and the world is facing, and we are having a very clear plan about our present and future. So this students union, our CIT is well known to the world by technical institution and its contribution. That is one of the feather is our today's chief guest. We're really happy to welcome you, sir, in this August and 2021. This Students' Union inauguration is historical and landmark because of your short notice acceptance and by our Professor Dr. Shanmugam approaching you, and you are all the way interested in the coming back to this event. Really very happy to you, sir. On behalf of our institution and our management, on behalf of our principal, and all our HODs and faculty, and very important that our students union is you are all a part and parcel of 1989, and it is well known that we are academic importance and engineering excellence, and our institution students union chairman and secretary and joint secretary, as well as the students union is consists of more than 30 clubs, and you know your days the ELSA Nadagam was ELSA Nadagam. That was the main part of this extracurricular activities. Now it has become a co-curricular activities. And beyond that, we have NCC, NSS, and the sports. And we are now present. We are having presently we are having a women empowerment club, entrepreneurs development cell,
And we have various clubs like Nature Club and How to Protect the World. All the clubs like How to Protect and How to excellence the CIT into horizontal and vertical in the future, what we are across. And the world is changing, the nature is changing, and CIT also very well known by means of your days, and Harmony was one of the finest event, and one of the stuff made by our students in the exhibit in the even with Chennai and all India colleges particularly. So we last few years we are unable to conduct Harmony because of lot of reasons. But this is a digital world, we can conduct in a grand manner. We'll also focus on the way. The Students' Union is consists of 30 clubs, and which is also part of that. You can see that Swachh Bharat, Unnat Bharat Abhiyan, which is Unnat Bharat Abhiyan is one of the club which is looking into adopted 5 villages. We are looking into smart villages, or is connected with the Government of India and Government of Tamil Nadu, and CIT is also part of the AICTE, and we looking into entrepreneurs development cell, etc., etc. So this students union is our students are becoming a chance to show their leadership quality in horizontal and vertical, and particularly taken the club. And students union chairman and office bearers are leading these clubs and guiding them, along with the institution faculty and management and etc. etc. with government. So this students union is very important in everyone's life, in particularly institutions concerned and students is concerned. And CIT in the I've been looking into last 3+1 this 4th year. I've been looking, there is lot of activities are taken by the students, and there is a small static movements are there. We are looking into serious future activities like dynamically how engineering is connected with these clubs, particularly like music club and other clubs, how we can going to address for the betterment of the individual students, and as well as institution is concerned, and the country is concerned, the world is concerned. We are looking into that way. The students union is also part and parcel of recreation as well as professionally how we are going to take part. I really welcome everyone this August in this Students Union 2021 benchmark. I once again welcome our beloved principal in charge, Dr. Rajeshwari Madam, who is always supporting students, being an HOD and being now principal in charge. And Madam was very concerned about students and their activities. I really welcome you, Madam, Thank you. for the evening. Thank you, sir. And Professor Shanmugam sir, I was working last couple of more than 10 years. Now he is always encouraging students to activities, particularly today's chief guest, because of Professor Shanmugam has arranged it because his connection. I really welcome Professor Shanmugam sir. Thank you, Dr. Sambat. Dean Students Affairs and Administrative Officer, and he is always in the help of the students, motivating extracurricular and co-curricular and students union activities, how it has to be run this students leaders, particularly in the coming days and this year particularly. And we welcome all the HODs and deans and faculties and teaching and non-teaching, particularly faculty advisors of these students union clubs, more 30 clubs. And we welcome all the student secretaries. And this 2021 will be already be in the end of first semester. We have another one semester, and we always competitively, competitively one of the best students union and club activities. And CIT is well known for these club activities. I once again I request and my students to look into academic excellence like our today's guest, and being a professional. He is having his profile. I saw that he is near of having a wonderful experience in throughout country and worldwide, and he is himself a very good startup in I think business and advisor to many of organizations. Really, thank you, sir, for accepting our invitation. On behalf of Students Union, once again I welcome you, sir.
and I welcome everyone, and particularly my students who are all first years and second years and third years and final years and even fifth years in MSc software. All are we are having more than 3,000 students, and I've been very happy that this will be maybe in the offline. It will be very, very happy. Even we are able to go. Life is like that. This opportunity, and I've been very thankful. I am sure that our students will deliver by this 21-22 will be a wonderful year, and for particular Students Union and the CIT has to travel a lot of world-class institution. I am all we Students Union also will be part and parcel of this architecture and the plan. And I am dreaming to CIT into one of the best campus, green campus, and one of the model campus in coming days with our help of the Students Union and all clubs. I really thank this opportunity. I wish you all a very happy Xmas and New Year, wonderful year. Thank you for the opportunity. Good luck. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. நன்றி ஐயா. மலர்களை நூலால் தொடுப்பது போலவே கவிஞனின் சிந்தனையின் மூலம் பிறக்கும் வரிகளை மாலையால் தொடுப்பதே பாடல். இத்தகைய வரிகளுக்கேற்ப நமது செவிகளில் கவிப்பாடி நம்மை இசையால் இன்பமுறச் செய்ய நமது கல்லூரியின் இசை மன்றத்தை இன்முகத்தோடு வரவேற்கிறோம். மாணிக்கவினேதுமாதேவி கலைவாணி தீர்த்தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம். அருள்வாய் நீ, இசை தருவாய் நீ, இங்கு வருவாய் நீ, லயம் தரும் பேணி அம்மா. மாணிக்கவினேந்தும் மாதேவி கலைவாணி தீர்த்தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம். நாமனக்க பாடி நின்றாள் ஞானம் வளர்ப்பாய், பூமனுக்கு பூஜை செய்தால் பூவை நீ மகிழ்வாய். மாணிக்கவினேந்தும் மாதேவி கலைவாணி தீர்த்தமிழ் சொல்லெடுத்து பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம் அம்மா, பாட வந்தோம். வெள்ளை தாமரையில் வீற்றிருப்பாயங்கள் உள்ள கோவிலிலே உறைந்து நிற்பாய். வெள்ளை தாமரையில் வீற்றிருப்பாயங்கள் உள்ள கோவிலிலே உறைந்து வெள்ளமில்லா பாரதி மாகதீஸ்வரி மாதினி காணும் பொருளில் தோன்றும் கலைமணி வேண்டும் வரம் தரும் வேணி. நான் முகன் நாயகி மோகன ரூபினி நான் மறை போன்றும் தேவினி. வானவ கமுதே தேனல் சிந்தும் காடமனோரி கல்யாணி. அருள்வாய் நீ, இசை தருவாய் நீ, இங்கு வருவாய் நீ, லயம் தரும் பேணி அம்மா. மாதேவி கலைவாணி நீ தமிழ் சொல்லெடுத்து வந்தோம். இசையால் நம்மை ஒன்றிணைத்த இசைமன்ற குழுவினருக்கு நன்றிகள் மற்றும் பாராட்டுக்கள். உருவமற்ற காற்றிற்கு உயிர் தருவான் கலைஞன் என்ற வாசகத்திற்கு இணங்க
தற்காக்க கலைகள் உண்டு, அதை காக்க இத்தலைகள் உண்டு என்பதை உணர்த்தும் வகையில் கலைகளின் பெருமையை இவ்வுலகிற்கு பறைசாற்ற வருகிறார்கள் நமது கல்லூரி தற்காப்பு கலைகள் மன்ற உறுப்பினர்கள். Chairperson, any difficulty, we'll pass on to next event. Sure, sir. Yeah. ஒழுக்கம் என்ற ஒரு பண்பு போதும் 1000 படிகள் உன்னை உயர்த்துவதற்கு. மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டும் அதற்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டும் செயலாற்றி வரும் நமது கல்லூரியின் மாணவர் செயல்துறை தலைவர் முனைவர் எஸ் சண்முகம் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Respected Chief Guest, Engineer Swaminathan Madhiyalagan, Managing Director, Brainbox Innovations Private Limited, Singapore. Principal in charge, Dr. A. Rajeshwari. Dean Extracurricular and Intercollegiate Activities, Dr. R. Sambat. Students Union Chairperson, J. Sangeeta. Secretary, John Secretary. Head of the departments, Deans, Faculty, staff advisors of various clubs, and my dear students, a very good evening to all of you. Indeed, it is my great pleasure to take part in this August function. As far as this function is concerned, it is being conducted late. So because of the corona problem, we are not able to carry out various activities. So most of the time, the online classes were conducted. Students were not available in the campus. And I joined with Dr. Sambat in welcoming our Chief Guest, Governor Irai Madhiyalagan, who has kindly accepted within short notice to deliver the Chief Guest address today. He is a well-wisher of CET Institute. And whenever he comes to his native place, he will visit CIT. He is taking part in various activities of CIT. அவரை பொறுத்தவரை சிங்கப்பூரிலே நமது முன்னாள் மாணவர் மன்றம் ஒன்றை ஆரம்பித்து 2019 சிறப்பாக நடத்தி வருகிறார். நமது கல்லூரி வளர்ச்சியில பேரன்பு கொண்டவர். தொடர்ந்து பல்வேறு நாடுகள் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருவர். தனது இடைவிடாத பணிகளுக்கு இடையிலும் நமக்காக நேரம் ஒதுக்கி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளையும் கலந்து கொள்ள சம்மதம் தெரிவித்து வருகிறார். ஸோ அந்த வகையில் நமது அழைப்பை ஏற்று குறுகிய காலத்துக்குள்ளாக நமது இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டதற்கு அவருக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நமது கல்லூரியில மாணவர் மன்றமானது மிக சிறப்பாக செயல்படக்கூடியது. மாணவர்கள் படிக்கும் போதே பல்வேறு திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு எதுவாக பல்வேறு சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. முத்தமிழ் மன்றம், நாடக மன்றம், இசை மன்றம், மலையேறு மன்றம், நாட்டு நலப்பணி திட்டம் மன்றம், சாலை பாதுகாப்பு மன்றம், அப்துல் கலாம் அறிவு மன்றம், மலையேறு மன்றம் போன்ற பல்வேறு மன்றங்கள் இங்கு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த 2 ஆண்டு காலமாக மாணவர்களுக்கு சரியான வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இருந்தாலும் ஆன்லைன் மூலமாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியிருக்கிறார்கள்.
மாணவர்களுடைய அறிவு என்பது மட்டுமே வெளி உலகத்துக்கு போதாது. ஒரு அலுவலகத்திலே பணிபுரியும் போது அவர்களுக்கு நிர்வகிக்கக்கூடிய திறனும் தேவைப்படுகிறது. ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ் தவிர மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ஆல்சோ ரெக்யர்ட். ஸோ அந்த வகையில் பல்வேறு மன்றங்களிலே சிறப்பாக செயல்படும் மாணவர்கள் பின்னாளில் பெரிய அளவில் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். படிக்கும் போதே பல்வேறு திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக நம் மன்றங்கள் பெரிதும் துணை புரிகின்றன. கூட்டாக சேர்ந்து ஒரு செயலை எவ்வாறு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்துவது, மற்றவருடன் எப்படி அனுசரித்து வேலையை லகுவாக விரைவாக முடிப்பது போன்ற பயிற்சிகள் நமது மன்றங்களின் வாயிலாக மாணவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த 2 ஆண்டு காலமாக மாணவர்களுக்கு அந்த பயிற்சி சரிவர அமையவில்லை. இருந்தாலும் அடுத்த ஆண்டில் பிரச்சனை இல்லாமல் ஒரு முடிவுக்கு வந்து நமது மன்றங்கள் சிறப்பாக செயல்படும் என நான் நம்புகிறேன். ஸோ மாணவர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி எல்லா மன்றங்களிலும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஸோ நமது மன்றங்கள் என்றைக்குமே ஒரு வித்தியாசமாக நடக்கக்கூடியவை. பட்டிமன்ற பேச்சாளர் இங்கு சொல்லியிருக்கார்கள், சாலமன் பாப்பியா போன்றவர்கள் இங்கு வந்து பேசியிருக்கார்கள் நம்முடைய முத்தமிழ் மன்றத்தில். அவர்கள் பணி செய்த கல்லூரிகள் கூட இந்த அளவு முத்தமிழ் மன்றம் சிறப்பாக இல்லை என்று அவர் நேரடியாக சொல்லியிருக்கார்கள். ஸோ பயிற்று மொழி ஆங்கிலமாக இருந்தாலும் கூட தாய்மொழியிலே பல்வேறு கலைகளை வளர்க்க வேண்டும் என்ற பேராவல் நமது மாணவர்களுக்கு உண்டு. ஸோ அந்த வகையில் நான் மாணவர்களை பாராட்டுகிறேன். வரும் ஆண்டில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என வேண்டிக் கொள்கிறேன். வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். உன்னை வலிமை உடையவன் என்று நினைத்தால் வலிமையுடையவனாவாய். சுவாமி விவேகானந்தர். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த கட்டமாக இவ்வாண்டிற்கான நமது கல்லூரி மன்றங்களின் முதன்மை பொறுப்பாளர்களை கொண்ட காணொளி வெளியீடு இதோ உங்கள் கண்முன். திரைப்பட மன்றம் மற்றும் மாணவர் மன்றத்திலிருந்து.
தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம். அனுபவங்கள் என்பது வயதை பொறுத்ததல்ல, அது கடந்து வந்த பாதையை பொறுத்தது. எண்ணத்தில் எளிமை, நெஞ்சத்தில் வலிமை இருந்தால் போதும், தலை சாயாது உனது உரிமை என்ற பண்பட்ட வார்த்தைக்கு இணங்க மாணவர்களை வழிநடத்தி செல்லும் நமது கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் ஏ. ராஜேஸ்வரி அம்மையார் அவர்களை தலைமை விரிவுரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Respected chief guest, our renowned alumnus, Mr. Saminathan Madiyalagan, MD, Brainbox Innovation Private Limited, Dean Extracurricular and Inter-College Activities, Dr. Sampath, Dean Student Affairs, Dr. S. Shanmugam, all the staff advisors of the various clubs, Students Union Chairperson, Ms. Sangeeta, all the secretaries, joint secretaries, and all the office bearers of the various clubs, staff advisors, a very warm good evening to one and all of you. So first, on behalf of the management of CIT, the staff and the students, and my own behalf, I would extend a warm welcome to our alumnus, Mr. Madiyalagan sir, who has readily accepted our invitation. We also extend our sincere thanks to you, sir, for having accepted in a very short notice. Thank you so much, sir. And it is really a proud occasion because
the very first Students' Union inauguration, where I'm a part of that, and it's a very great opportunity that our renowned alumnus is addressing all our students, which will definitely help us in many ways. Thank you, sir. So the Students' Union in CIT has been very active under the guidance of many great professors. It has been very active and vibrant in conducting many events, planning many activities, especially in offline mode. When the Students' Union was functioning in offline mode, we could see every Saturday, Sunday, all activities will be conducted, and we could see a lot of students' participation in it. Though we are missing all those, I think, as Dr. Sampath rightly pointed out, even online activities are initiated by the students and they are conducting in full swing. So the Students' Union has always been bringing laurels to CIT through various clubs and their activities. We are really proud of all the students' contribution in all the events and its conduct. So my hearty appreciation and congratulations to all the office bearers, the secretaries of all the clubs, and hearty congratulations to each one of you, and best wishes for all your endeavors in this year. I hope under the guidance of all the staff advisors, you all will be able to plan everything in a systematic way and see how we can conduct the activities plan in a better way. I just have one or two points which just came to my mind. I think the quote which was printed in your invitation is, I think it was very interesting. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. That's really true. Whether in our academics or in any of whatever we are doing it, learning will definitely give us a better opportunity and a better growth. So probably for me, I always look at teaching as not just sharing information. It also gives you an intellectual bonding between the teacher and the students. And this era of digital media, it has been a mutual interaction rather than the teaching in one way. So we have learned a lot from the students, and probably we are also in the learning phase. So learning and changing, we learn and we change, probably I think are the basic entities of a career growth, a person's career growth. So I request all the students to collaborate, to cooperate with your fellow students, even if they are competitive. Even if they are competitors to you, please collaborate, give your best so that the outcome will be also the best. And I would also like to just share that be aware of your capability, passion, and choose your path. Probably you may be an engineer, you may be a professional, but always engineers do not give solutions to only for engineering problems. As rightly pointed out, there are many clubs starting from music, arts, sports, etc. So probably any solution to the human mankind should have engineers, should have musicians, should have sports person. So definitely the learning from all these would make you a better engineer. That's my personal perception. And I have just two quotes which I thought will share with all of you, which interested me a lot. Yesterday I was clever. I thought I wanted to change the world. But today I'm wise. So I'm changing myself. So this is what I'm also doing it. And one quote by Dr. Abdul Kalam sir. வானத்தை பாருங்கள், நாம் தனித்து இல்லை. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நம்மிடம் நட்பாக உள்ளது. கனவு காண்பவர்களுக்கும் உழைப்பவர்களுக்கு மட்டும் அது சிறந்தவற்றை வழங்குகிறது. So my best wishes to all of you,
And once again, thank you all of you, and I thank the organizers for this wonderful opportunity. All the very best. Thank you. நன்றி அம்மா. கடினமான பாதைகளே மிக அழகான இடங்களுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன. பல தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றிய இவர் தானாக தொடங்கிய நிறுவனங்கள் மட்டுமல்லாது சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய களத்தில் துணைத் தலைவராகவும் சிங்கப்பூர் கவிமாலையின் தலைவர் என சில சமூக அமைப்புகளின் பொறுப்பாளராகவும் வலம் வருகிறார். மேலும் இலக்கிய பணிகள் என கவிஞர் இறை மதியழகன் என்ற புனை பெயருடன் 2005ஆம் ஆண்டு முதல் கவிதை மற்றும் இலக்கிய பணிகளில் தனக்கென தனி வரலாற்றையே படைத்த இவர் இயந்திர பொறியியல் படித்த நமது கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவராவார். மதிப்பிற்குரிய ஐயா திரு சுவாமிநாதன் மதியழகன் அவர்களை சிறப்பு சொற்பொழிவாற்ற அன்புடன் வரவேற்கிறோம். தேங்க்யூ மேம். அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். முச்சங்கம் கூட்டி முதுபுலவர் தமை கூட்டி அச்சங்கத்துக்குள்ளே அளப்பொரிய பொருள் கூட்டி சொற்சங்கமாக சுவை முகிந்த கவி கூட்டி அற்புதங்கள் எல்லாம் அமைத்த பெருமாட்டி வேண்டுகின்ற பொழுதெல்லாம் விளைகின்ற நித்தலம் தோன்றுகின்ற பொழுதெல்லாம் சுரக்கின்ற அன்னை தமிழை வணங்கி என்னுடைய உரையை துவங்குவதற்கு மகிழ்ச்சி. Good evening students, and I would like to place my sincere respect to all the people who are present here, including Madam A. Rajeswari, respectable principal who just presided over the function, and Dr. S. Sanmuham, Dean of Students Affairs and past President of CIT Alumni Association, Dr. Sampath, who is Dean of Extracurricular Activities and Intercollegiate Affairs, and who is leading almost all the associations here. About 30 associations I heard from his speech. And I also want to register my sincere respect to Dr. Shaladurai, who is a past president and advisor, who, even though I'm not sure he is here, but still it's my duty to present my sincere respect to him. And not only that, the S. Sankita, the president of the Student Union, and Mr. Pavitra Ganesh, who is secretary of the Student Union, and Mr. Karthiken, who is, I think, is advisor to the Muthamil Mandram, and secretaries of various organizations, 30 organizations. It's very amazing to hear that CIT is having such a wide spectrum of opportunities given for students. And it is so nice commenting by Sabaranita and Aral Prasad. Congratulations for all of you. And I will also register my sincere respect to Mr. Marimuthu, who is the president of CIT Alumni Association, which I am part of from this year onward. And also Mr. Satish, who is vice president of CIT Alumni Association. Heads of the departments, professors, lecturers, respected teachers, and non-teaching community who have joined here. I'd like to sincerely submit my respect and vanakangal. It is indeed a great pleasure to be part of this inaugural function, and it is a great privilege for me to be given this opportunity to preside over and then talk to the students, wishing them in this inauguration. Thank you for Mr. Sanmuham sir and also the principal for thinking of me and inviting me. It is a great honor for me, and I'd like to thank all of you on behalf of myself as well as on behalf of our alumni batch, which is 1989 batch. Thank you so much. It was a great presentation. All along I have been watching. I was quite amazed by the presentation and the songs from the music club and the Tarkapu Kalai, whatever they presented. Mr. Sanmuham said, together we can achieve great things. That's what he meant. The opportunity that all these different associations that you will be part of it is giving is basically how you can achieve things together that you cannot achieve independently. I think that's the great thing that you have to learn important, because ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு நன்றுது தேர்ந்தல் வேண்டும் இந்த ஞானம் வந்தால் பின் நமக்கு எது வேண்டும் என்றார் பாரதி. எல்லா விஷயத்தையும் தனியா செய்யறதை விட ஒன்றா செய்ய முடியும் என்பதைத்தான் பாவேந்தர் கூட சொன்னார். கூடி தொழில் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்.
வாடி தொழிலின்றி வறுமையால் சாவதெல்லாம் தோழர்களே, கூடி தொழில் செய்யா குற்றத்தால் தோழர்களே என்று சொன்னார். நாம் தனித்தனியாக இந்த கல்லூரியிலே படித்து முடித்த பின்பு ஒவ்வொருவராக வேலை தேடுவதை மட்டுமல்லாமல் ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து கூட்டாக ஒரு தொழில் நடத்த முடியும், அதனால் வெற்றி பெற முடியும் என்பதற்கு நிச்சயம் நானும் ஒரு உதாரணமாக இருக்க முடியும் என்பதை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். அந்த வகையில் இந்த கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கிற நீங்களும் கூட தொழில் செய்ய வேண்டும், ஒருவருக்கு பணியாளராக ஆக வேண்டும் என்பது நல்ல நோக்கம் என்றாலும் கூட நீங்களும் 4-5 பேர் ஒன்றாக சேர்ந்தால் முதலாளியாக ஆக வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு பயிற்சியின் மூலம் உருவாக்குவதற்குத்தான் என்டர்பிரனர் கிளப் இங்க இருக்கிறது. இந்த இடத்தில் நீங்க எடுத்துக்கொள்கிற ஒவ்வொரு பயிற்சியும் பிற்காலத்தில் பெரிய உதவி செய்யும். சண்முகம் சார் பேசும்போது ஒரு விஷயத்தை அழகா சொன்னார். மேனேஜரியல் கேப்பபிலிட்டியை டெவலப் பண்றதுக்கு நீங்க எங்க போய் செஞ்சுக்க முடியும்? See, the college is not the only the place which only educates. It gives variety of opportunity for you to grow. அந்த இடத்துல நீங்க வீட்டுல அம்மா அப்பாவுடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த பின்பு காலேஜுக்கு வர்றது நான் எப்படி பாக்குறேன்னா 2 வகையா பார்க்கலாம். ஒண்ணு, காலேஜுங்கிற இடத்துல யூ ஆக்சுவலி கிரியேட் லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். என்னுடைய 25வது எங்க பேச்சுலர் 25வது ஆண்டு விழா கொண்டாடும் பொழுது கூட அந்த செய்தியை போட்டிருந்தேன். படிக்க முடியுதான்னு தெரியல. கருவறை நட்பு காலம் எல்லாம். இதை ஏன் இங்க சொல்றேன்னா, இந்த 4 வருஷம் கருவறை நட்பு காலம் எல்லாம் அதை எங்களோட லோகோவை போட்டிருந்தோம். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, அம்மாவோட வயிற்றுல நம்ம ஒருத்தர் பிறந்திருக்கலாம், ஆனா இந்த 4 வருஷம் நீங்க படிக்கிற மாணவர்களுக்குள்ள இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிறக்கிற கருவறையாக கல்லூரி இருக்கிறது. இந்த 4 வருஷம் உருவாகிற நட்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருவாகி 4வது வருஷத்தில் வெளியே செல்லும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட மதிப்பு தெரியும். அந்த மதிப்பு நான் உணர்ந்து சொல்லுகிறேன். இந்த 35 காலத்தில் என்னுடைய பல்வேறு பணிகளுக்கு மிக இலகுவாக இருந்தது என்னுடைய நட்பு. சிஐடியில் எனக்கு கிடைத்த நட்பு என்பதை சொல்வதில் மிகுந்த பெருமை அடைகிறேன். அந்த வகையிலே உங்களுக்கு கிடைத்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு பாருங்க. இந்த படிப்பது எல்லாருக்கும் உரிமையான வாய்ப்பு. ஆனால் யார் யார் விருப்பப்பட்டு இந்த மன்றங்களில் இணைந்து உங்கள் பங்களிப்பு செலுத்துகிறீர்களோ உங்களுடைய வாழ்க்கை மிக மிக உன்னதமாக இருக்கும் என்பதற்கு நான் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியும். என்னுடைய 15 ஆண்டு காலமாக சிங்கப்பூரில் நான் தொழில் நடத்தி வந்தாலும் கூட பகுதி நேரமாக தொடர்ந்து சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்ற அந்த அடிப்படையிலே உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த வாய்ப்பு பெரிய வாய்ப்பாக நினைக்கிறேன். சாலமன் பாப்பையா அவர்களோட பாராட்டு கூட பெற்றது என்று சொன்னார்கள். மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. நம் முத்தமிழ் மன்றம் நான் படித்த காலத்தில் இருந்திருந்தால், அதில் நான் இணைந்திருந்தால் எவ்வளவோ வாய்ப்புகளை பெற்றிருக்க முடியும். இப்பொழுது நான் இழந்ததாக உணர்கிறேன். சிங்கப்பூர் வந்த பின்னர் தான் தமிழுக்கான ஆர்வம் துளிர்த்து பின் தமிழ் உணர்வு பெற்று பாடல்கள்லாம் எழுத ஆரம்பித்தேன், கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன். இருந்தாலும் இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு இப்பொழுதே கிடைத்திருக்கிறது. இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை என்னால் அனுபவபூர்வமாக சொல்ல முடியும். ஏனென்றால் நான் அதற்கு சிங்கப்பூர் வந்த பின்பு முயற்சி எடுத்து பெற்றவற்றை நீங்கள் கல்லூரியில் படிக்கும் காலத்திலே பெற முடியும் என்கிறது மிக மிக அருமையான வாய்ப்பு. அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். 30 அரிய மன்றங்கள் அனைத்தும் நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது. ஏனென்றால் ஒரு வேளையில் நான் எப்படி இந்த அனுபவத்தை பார்க்கறதுன்னா, எனக்கு அது பயன்படுறது எப்படின்னா, என்னுடைய வேலையிலும் இது மாதிரி சமூக சேவைகள் செய்யும் பொழுதும் இங்கு கற்றுக்கொள்ளுகிற அனுபவம் வேலையில் பயன்படும். வேலையில் நாம் கிடைத்திருக்கிற அனுபவம் இங்கு பயன்படும். ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா, சிங்கப்பூர்ல கவிமாலை என்ற அமைப்பு 16 ஆண்டுகள் நடந்து கொண்டு வந்தது. அப்பொழுது அந்த அமைப்பை ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்காக கொடுக்கணும்னு தோணப்ப எனக்கு கொடுத்தாங்க. காரணம்னா நிறுவனங்கள் நடத்திய அனுபவம் இருக்கிறது என்பதால் இதை பதிவு செய்து கொடுங்கள் என்று அதனுடைய நடத்தி கொண்டு வந்தவர் சொன்னாங்க. நான் பதிவு செய்வது மட்டும்தான் என்னுடைய பணி என்று செய்து கொடுத்தேன். ஒரு 6 மாதம் ஆகிற்று. பதிவு செய்து கொடுத்து அந்த முதல் கூட்டத்தையும் அதுக்கான தேர்தலையும் நடத்த சென்றோம். எல்லா தயாரிப்புகளுடன் நானே தயாரித்து ஆண்டு அறிக்கை, ஆண்டு கணக்கு வழக்கில் எல்லாம் தயாரிச்சுட்டு தேர்தல் நடத்துவதற்கான படிவங்கள் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு நான் போய் உட்கார்ந்த பொழுது அதை இதுவரை நடத்தி வந்த 2 தலைவர்கள், பிச்சினிக்காடு இளங்கோ என்பவரும் புதுமை தேனி அன்பழகா ஐயா அவர்களும் இருவரும் பரிந்துரைக்கப்பட்டார்கள் அடுத்த தலைவருக்கு. ஆனால் இருவரும் என்ன செய்தார்கள் தெரியுங்களா? ஒருவர் என்னை முன்மொழிந்தார், இன்னொருவர் என்னை வழிமொழிந்தார். இருவரும் பதவி விலகிக் கொண்டார்கள். நான் தலைவலானேன். இது இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து நானே எதிர்பாராத நேரத்தில் எனக்கு கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கு இவ்வளவு எளிதாக கல்லூரி காலத்திலே கிடைக்கிறது என்றால் எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான பெரிய வாய்ப்பு. நீங்கள் அனைவரும் நிச்சயம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எனக்கு இன்னொரு மகிழ்ச்சி என்னன்னா, இந்த அவையிலே ஆளுமைகளாக 2 பெண்மணிகள் இருக்கிறார்கள். ஒன்று கல்லூரியுடைய முதல்வர், இன்னொன்று இந்த அமைப்புகளுடைய முதல்வர்.
சேர்பர்சன் என்று சொல்லப்படுகிற சங்கீதா அவர்களுடைய சிறிது நேரம் முன்பு அவரோட தொடர்பு கொண்டு பேசினேன். மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. கிராமப்புற சூழ்நிலையில இருந்து வந்த மாணவி கல்லூரியினுடைய ஒரு மாணவர் மன்றத்தினுடைய தலைவராக இருக்கிறார், ஒரு பெண்மணி தலைவராக இருக்கிறார் என்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள். சங்கீதா, வாழ்த்துக்கள். All the very best. And I also heard that she was the secretary as well as the last year, so which means she has been consistently doing very well in her studies. ஏன்னா எனக்கு நாங்க இருந்த காலத்திலே கூட 3வது செமஸ்டர்ல யார் முதல்ல வர்றாங்களோ அவங்க செக்ரட்டரியாகவும், 5வது செமஸ்டர்ல யார் முதல்ல வர்றாங்களோ அவங்க பிரசிடண்டாகவும் இருக்கிற வாய்ப்பு இருந்துச்சு. அந்த படிப்பினுடைய வெற்றிக்கு அடிப்படையிலே உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து. அந்த வகையில் இதில் மிக முக்கியமாக வெற்றி பெற்று தலைவராகவும் செயலராகவும் இருக்கிற இருவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சங்கீதாவுக்கும் பவித்ரா கணேஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அது மட்டுமல்ல, என்னுடைய தந்தையர் நண்பரான திரு அங்க சுவாமிநாதன் சொல்லுவாங்க, அவங்க ஊர் ராதநாயக்கம்பட்டி சாமிநாதன் என்று சொல்லுவாங்க. அப்பன்மூ பழனிசாமி இல்லைங்களா, அவங்க தோட்டத்துக்கு பக்கத்து தோட்டத்துக்காரங்க. இவங்க அந்த அளவுக்கு நெருக்கமானவர்கள். என்னுடைய தந்தைக்கு மிக வேண்டிய நண்பர், மிக மூத்த ஒரு தலைவருடைய அருகாமையில் வாழ்கிற அந்த சகோதரி. அந்த எனக்கு மகள் தான் சொல்லணும். எனக்கு இருக்கிற 2 மகள், ஒருத்தவங்க PhD படிச்சுட்டு இருக்காங்க MIT-ல, இன்னொருத்தவங்க ஸ்காட்லாந்துல வெட்டினரி கால்நடை மருத்துவம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. எனவே அந்த வயதிலே உள்ள சங்கீதாவை நான் மகளாகவே போற்றுகிறேன். அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அடுத்து உங்களுடைய அம்மா பேசும்பொழுது கூட, பிரின்சிபல் அவங்க பேசும்போது கூட முக்கியமான சொன்னாங்க. நான் பெண்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஐ ஹாவ் டு கோட் திஸ் கோட் பை சரைல் சாண்டர்பர்க், ஃபேஸ்புக்கினுடைய CEO. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ட்ரூலி ஈக்குவல் வேர்ல்ட் would be one where women ran half of our countries and companies and men ran half of our homes என்று சொல்கிறார்கள். அது வீட்டை பாதி ஆண்களும் இது மாதிரி நிறுவனங்களை பாதி பெண்களும் நடத்துவதுதான் உண்மையான சமத்துவமான சமுதாயம் என்று சரைல் சாண்டர்பர்க் என்ற COO ஃபேஸ்புக்கோட CEO சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வகையிலே பார்க்கும் பொழுது பெண்களுக்கு சம உரிமை இருக்கிற, அவர்கள் ஆளுகிற ஒரு இடத்தில் நாமெல்லாம் இருக்கிறோம் என்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. பிரின்சிபல் பேசும்போது ஒரு முக்கியமான செய்தி சொன்னார்கள். அந்த பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் லேர்னிங் இஸ் தட் நோ ஒன் கேன் ரியலி டேக் அவே ஃப்ரம் யூ. இதை பல்வேறு தமிழ் புலவர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். என்னன்னா, அதாவது இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவென்றால் தம்மை விளக்குமால் தமிழரா கேடு என்றால் எம்மை உலகத்தும் யாங்கோணம் கல்வி போல் மமர் இருக்கும் மருந்து என்கிற நாலடியார் சொல்வது என்னன்னா, யூஸ்ஃபுல் ஃபார் திஸ் லைஃப் இட் செல்ஃப், யூஸ்ஃபுல் ஃபார் திஸ் லைஃப் இட் செல்ஃப். எல்லாமே பிற்காலத்தில் பயன்படும், மறுமைக்கு பயன்படும் சொல்வார்கள். அது இல்லை, கல்வி இன்மைக்கே பயன்படும். மோர் யூ கிவ் மோர் இட் க்ரோஸ் அண்ட் நெவர் இட் டிப்ளீட்ஸ். கல்வி கொடுக்க குறையும், குறையாது. கொடுக்க வளரும், குறையாது. நெவர் ஐ ஹவ் சீன் a medicine that keeps removing all my ignorance continuously என்று நாலடியார் அந்த சொன்ன சொல் மிகவும் மிகவும் உன்னதமான சொல். கல்வி நிச்சயம் அருமையான ஒரு மருந்து. அது மட்டுமல்ல, வெள்ளத்தால் அழியாது, வெந்தனால் வேகாது, கொல்லத்தான் இயலாது, கொடுத்தாலும் நிறைவொழிய குறையாது, கள்ளத்தால் எவராலும் களவாட முடியாது, கல்வி உள்ளத்தே பொருள் இருக்க உலகெங்கும் பொருள் தேடி உழல்வதேனே. அதாவது நீங்க ஊரெல்லாம் நீங்க பொருள் தேடினா கூட நம்ம உடனே வருகிற பொருள் கல்வி. இது என்னுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தமாக ஒரு செய்தியை சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். பலவேறு நேரங்கள் திருமணம் ஆன பின்னாடி என் கையில ஒரு தங்க நகையெல்லாம் போட்டிருந்தாங்க. அப்பொழுது ஏன் இதெல்லாம் போடணும்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சூழல்ல தனிமைப்பட்டு எங்காவது ஒரு பக்கம் பணம் இல்லாமல் பணமெல்லாம் காணா போய் இழந்து போனா கூட உங்க கையில ஒரு தங்கம் இருக்கும், அதை வச்சு நீங்க பொழைச்சு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு முதல் நான் செஞ்ச வேலை இந்த தங்கத்தை கழட்டி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் எப்பவுமே செயினே போட்டுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா காரணம் என்னன்னா, நம்ம மேல நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாம, நம்ம கல்வி மேல நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாம, நம்ம பேசுகிற பேச்சின் மேல நம்பிக்கை இல்லாமல், நாம் மற்ற மனிதர்களை மதிக்கிற அந்த மதிப்பின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு சூழல் எனக்கு வருமே, ஆனால் நிச்சயம் அப்படி சூழல் வர வாய்ப்பே இல்லை. அப்படி வந்தாலும் கூட நான் என்னுடைய கல்வியை வைத்து, என்னுடைய அன்பை வைத்து, மற்றவர்களோடு பழகும் திறனை வைத்து தான் நான் அங்கிருந்து வெளிப்பட வேண்டுமே ஒழிய, இந்த தங்கத்தை வைத்து நான் விற்று அங்கிருந்து வெளிப்பட வேண்டும், அந்த வறுமையிலோ அந்த சூழல் இருந்தோ நான் வெளிவர வேண்டும் என்ற சூழல் இருந்தால் எனக்கு அங்கிருந்து வரவே வேண்டாம். நான் என்னுடைய முயற்சியால், தனி முயற்சியால் வருவேன் என்ற எனக்கு இருந்த நம்பிக்கையால் அந்த தங்கத்தை அன்னைக்கு கழட்டி வச்சிட்டேன். அந்த வகையிலே இது உள்ளத்தே இருக்கும் பொருள் கல்வி என்பதை நாம் உணர வேண்டும். நீங்க எங்க போனாலும் நீங்க கற்றுக்கொண்ட கல்வியும், நீங்க பெற்றுக்கொண்ட பண்பாடும், நீங்க வந்த பழக்க வழக்கும் நட்பும், எந்த மூலையில போய் C18 பேர் சொன்னாலும் எனக்கு கேட்கறதுக்கு 10 பேர் பின்னாடி வந்து நிற்பாங்கன்னு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது. I've experienced it many times. C18ங்கிற 3 வார்த்தை, 3 எழுத்தை மட்டும் சொல்லி பாருங்கள்.
எந்த மூலையிலிருந்தும் நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீர்கள். எனவே நீங்கள் சேர்ந்திருக்கிற இந்த கல்லூரியினுடைய பரவல் மிக 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 முக்கியமான இடங்களெல்லாம் கல்லூரியில் படித்த மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே மிகவும் நிறைவான ஒரு தருணமாக நான் இதை கருதுகிறேன். இந்த கல்லூரியினுடைய முக்கியமான பணி என்றால் the end product of education should be a free creative man. இது சொன்னது சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள், இந்த நாட்டினுடைய இந்திய நாட்டினுடைய 2வது பிரதமர். ஒவ்வொரு வருடமும் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி அவருடைய பிறந்த நாளைத்தான் ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடுகிறோம். அவ்வளவு உன்னதமான மனிதன் சொன்னதுன்னா இந்த கல்வியோட பயனே ஒரு ஃப்ரீ அண்ட் கிரியேட்டிவ் மேன். ஏன் கிரியேட்டிவ் மேன் வரணும் அப்படின்னா, நம்ம நிறைய டாக்டர் அப்துல் கலாம் கிளப் இருக்கிறது, என்டர்பிரினர் கிளப் இருக்கிறது, இதெல்லாம் என்ன வருது? இந்த உலகத்திலே முன்னேற வேண்டும் என்ன பண்ண முடியும்? இருந்து கொண்டே இருந்தால் முன்னேற்றம் கிடையாது இல்லையா? நீங்க ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னா இதுல இருந்து புதுமையாக செய்வதற்கு உங்களுக்கு சிந்தனை வேண்டும். சிந்தனை எப்படி வரும்? அதுக்கு ஒரு கற்பனை வேண்டும். நீங்க இல்லாத ஒரு விஷயத்தை கற்பனை செய்து அதை நீங்கள் திட்டமிட்டு வடிவமைத்து உருவாக்கித்தான் புதிய உலகம் உருவாக வேண்டும். எனவே கற்பனை, கிரியேட்டிவிட்டி என்பதனுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவு என்றால், இந்த உலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி வேணும். கல்வி மட்டும் பத்தாது. கல்வி மட்டும் நீங்க செய்வதையே செய்து கொண்டிருந்தால் உலகம் முன்னேற வாய்ப்பே கிடையாது. நடந்து கொண்டே இருந்தால் மனிதன் முன்னேறி இருக்க மாட்டான் இல்லையா? தீயை கண்டுபிடித்ததான் மனித வாழ்க்கையுடைய பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது. நீராவியை கண்டுபிடித்த என்பதால் அடுத்த பாய்ச்சல் ஏற்பட்டது. இது போல பல்வேறு புதிய திட்டங்களும் ஒரு மனிதனுடைய கற்பனையில் முதலில் தோன்றி அது திட்டமாகி அது தயாரிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு இந்த உலகம் ஒவ்வொரு முறையும் முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கிறது. எனவே நீங்கள் இப்பொழுது உள்ளே வந்திருக்கிற இந்த பல்வேறு மன்றங்களும் உங்களுக்கு உங்களுடைய கற்பனை திறனை வளர்க்குமானால் நீங்கள் நிச்சயம் இந்த உலகம் முன்னேறுவதற்கு உழைக்கிற ஒரு மனிதராக வளர்வீர்கள் என்பதை எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. நேரம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற, யாரும் எங்க வேணா பிறந்திருக்கலாம், ஆனால் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் ஒரே சொத்து நேரம். இந்த நேரத்தை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள்? நான் எப்பொழுதுமே சொல்கிற வார்த்தை, எல்லாருக்கும் 20 மணி நேரம், 8 மணி நேரம் நீங்கள் தூங்குவதற்கு, 8 மணி நேரம் நீங்கள் படிப்பதற்கு, மீதி இருக்கிற 8 மணி நேரத்தில் உங்களுடைய உழைப்பு ஒரு 4 மணி நேரம் மற்ற விஷயங்கள் இருந்தா கூட மீதி இருக்கிற 4 மணி நேரத்தை நீங்கள் இப்பொழுது எப்படி பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதை தான் உங்களுடைய ஒரு 4-5 காலம் கழித்து உங்களுடைய எதிர்காலத்தை அது தீர்மானிக்க போகிறது. அந்த வகையிலே நீங்கள் இப்ப இந்த 1 ஆண்டு 2 ஆண்டு பல்வேறு மன்றங்களும் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த நேரம் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிச்சயம் உறுதிப்படுத்தும். திருவள்ளுவர் சொல்றார், வாள் நாள் என்று ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் வாள் அது உணர்வார் பெறேன். என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு கற்பனைக்கு நீங்க வரணும். நாள் என்று ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் வாள் அப்படின்னா, உயிரை நீங்க நீளமா இழுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு வாள் அருவாள் எடுத்து சதக்குன்னு ஒரு வெட்டு, இன்னொரு சதக்குன்னு ஒரு வெட்டு, இப்படி வெட்டிக்கிட்டே போறதுதான் நாள். எவ்வளவு அழகா சொல்ல முடியும் பாருங்க. உங்க வாழ்நாளை ஒரு வாழ் நாளாக வெட்டி 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 வருவதுதான் வாளால் வெட்டுவது நாள், வாழ்நாள். உங்கள் வாழ்நாள் என்பது நாள் என்னும் வாளால் வெட்டப்பட்டே வந்து கொண்டே இருக்கிறது. எனவே மீதி இருக்கிற நாட்களை எப்படி நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்பதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் பொழுது அதுதான் உங்களுடைய புகழை நீங்கள் வாழ்ந்த பின்னும் சொல்லிக் கொண்டிருக்க போகிறது என்பதை உணர்ந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு நேரத்தையும் நீங்கள் மிக மிக உன்னதமான ஒரு குறிக்கோளோடு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பாலனாய் கழிந்த நாளும் பனிமலர் கோதை மார்தன், மேலனாய் கழிந்த நாளும் மெலிவோடு மூப்பு வந்து கோலனாய் கழிந்த நாளும் குறிக்கோள் இல்லாது கேட்டேன் என்று 4ஆம் திருமுறையிலே பாடப்பட்டிருக்கிறது தேவாரத்திலே. அதாவது சின்ன வயசுல இருந்த பொழுதும் இந்த ஒரு மாதிரி 11 வயதிலே ஆண் பெண் உறவோடு இருந்த நேரத்திலும் பின்பு ஒரு மூப்பு வந்து ஒரு கோல் எடுத்து இருக்கிற போது நேரத்திலும் நான் எப்படி கேட்டேன்னா, ஒரு குறிக்கோள் இல்லாது கேட்டேன். எப்பொழுதும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்க வேண்டும். என்னுடைய குறிக்கோளுக்கு நான் எங்கே செல்வது, என்ன குறிக்கோள் என்பது ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க ரொம்ப சிரமப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு குறிக்கோள் என்று ஒன்று கிடைத்தால் நீங்கள் அதில் பயணப்படுங்கள். அப்படி இல்லாவிட்டால் குறிக்கோளோடு இருப்பவர் பக்கத்திலே போய் இருந்து கொண்டு அவரோடு பயணப்படுங்கள், உங்களுக்கான ஒரு குறிக்கோள் வரும் வரை. எனவே குறிக்கோள் வேண்டும் என்பது எவ்வளவு நிதர்சனம், அதே போல இல்லாமல் இருப்பது ஒரு பெரிய குற்றம் அல்ல. உங்களுக்கு இப்பொழுது குறிக்கோள் உருவாகவில்லை என்றால் குறிக்கோள் உள்ள மனிதோடு நீங்கள் பயணம் செய்து கொண்டே இருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு குறிக்கோள் நிச்சயம் உருவாகும். இது நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான பாடம். ஆந்தனி ராபின்சன் என்கிற ஒரு பெரிய அமெரிக்க அறிஞர் சொல்லுவார், people are not lazy, they simply have important goals, that is goals that do not inspire them. உங்களுக்கு நீங்கள் சோம்பேறியாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு முக்கியமான காரணம் உங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான ஆக்ககரமான குறிக்கோள் என்று இல்லை என்பதுதான் அதற்கான காரணம்.
எனவே உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற ஒரு குறிக்கோளை இல்லது அந்த குறிக்கோள் உள்ள மனிதரோடு இணைந்து செல்வதை உங்கள் நோக்கமாக கொள்வது கூட ஒரு பெரிய குறிக்கோள் என்பதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எதுவுமே இல்லை, என்ன குறிக்கோள் செய்யறது? ஒரே ஒரு குறிக்கோள், ரொம்ப எளிமையான குறிக்கோள். அது என்ன? நல்லது செய்வது. எப்பொழுதுமே நல்லது மட்டுமே செய்வது. அதைத்தான் அறம் செய்ய விரும்பு என்று முன்பு நம் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள். அவை பாட்டி சொன்னது அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் என்று சொன்னாரே, அது என்ன அர்த்தம்னா நல்லது செய், நல்லது மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டே. இது ஒரு பெரிய குறிக்கோள் இல்லைங்களா? சரி, நல்லது செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? திருவள்ளுவர் ஒன்று சொல்லிக்க, அறத்தாறு இதுவான வேண்டாம் சிவகை பொறுத்தானோடு உருந்தானடி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, பல்லக்கு தூக்கிட்டு போறாங்க இல்லைங்களா? பல்லக்கு தூக்கிட்டு போறவங்க, அதுல உட்கார்ந்து ஒருத்தர் போறாரு, தூக்கிட்டு ஒருத்தர் போறாரு. இதுல யார் அறம் செஞ்சவங்க? நிச்சயமா உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு தூக்கிட்டு போறவர் வதைக்கிறார். யாருக்குமே துன்பம் இல்லாமல் செய்வது ஒரு அறம், நல்ல பயணம். இன்னொன்னு ரொம்ப எளிமையா ஒரு திருக்குறள் நான் சொல்றேன், அது நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வகையில சொல்கிறேன். அறிவு என்று சொல்கிறோமா, அதுக்கு அதோட அறிவுக்கான அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? அறிவுக்கான அர்த்தமே அறிவினான் ஆகுவதுண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோர் போல் போற்றா கடைன்னு ஒரு திருக்குறள் நீங்க பலமுறை படிச்சிருப்பீங்க. இது எப்படி பொருள் சொல்வது என்றால், நீங்க எளிமையா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது நண்பர்கள் இருக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒரு அடிச்சிடறாரு கில்றாருன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்குமே தெரியாமல் அனுச்சி செயலாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவீங்க, அறிவு இருக்காடா உனக்குன்னு சொல்லுவோம். இதுதான் உண்மையான அறிவு. என்னடா இப்படி சொல்றாரு இவரு, அடிச்சத அறிவு இருக்கான்னு ஒரு சாதாரணமா நம்ம திட்டுக்கிட்டு இருக்கிற விஷயத்துல எப்படி அறிவுக்கான விளக்கம் இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கலாம். ஆனா அந்த அறிவு இருக்கான்னு என்று கேட்கப்படுற கேள்விக்கு என்ன தெரியுமா பொருள்? என்ன கிள்றையே, நான் உன்னை கிள்னா உனக்கு வலிக்கும்ங்கிற அறிவு இருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம். யாரையாவது போய் கிள்ளுனா கிள்ளப்பட்டவருக்கு வலிக்குங்கிற ஒரு அறிவு இருக்கா? அதுக்கு என்ன பொருள் என்றால், யாருக்காவது நீங்கள் தீங்கு செய்தால் அந்த தீங்கினால் அந்த உயிர் அல்லது அந்த மனிதன் துன்பப்படுவார் என்பது ஒரு அறிவு. அதுதான் நம்ம எம்பத்தின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம். பிறருக்கு தீங்கு செய்யாமல் இருப்பதே ஒரு பெரிய அறம். நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பது எப்படி அறமோ அதே போல் தீங்கு செய்யாமல் இருப்பதும் அறம் என்பது. நீங்க குறிக்கோள் இல்லை என்று சொன்னதுக்கு நான் எப்பவுமே எளிமையா சொல்றேன். நான் சொல்றேன், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், நாம் எங்கு 4 திசைகள் இருக்குது, எந்த திசையில போக வேண்டும் என்கிற தெளிவு இல்லாமல் இருப்பதுதான் குறிக்கோள் இல்லாமல் இருப்பது. எனக்கு சென்னை போக வேண்டும் என்று தெரிந்தால் நான் எந்த திசையில் போக வேண்டும் என்று தெரியும், ஆனால் வழி தெரியாமல் இருக்கலாம். என் திசை வடக்கு என்று தெரிந்தாலே 4ல் ஒரு பகுதி எனக்கு வெற்றி இல்லைங்களா? கிழக்கா மேற்கா தெற்கா வடக்கா என்பதில் வடக்கு என்பது தெரிந்தாலே ஒரு வெற்றி தானே. அதனால இந்த 4ல எது நல்லது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வழி நல்லதுன்னா அந்த வழியில போய்கிட்டே இருக்கு. உங்களுக்கு கிடைச்ச 4 வழியில் 3 வழி கெட்டது என்று உங்களால் தீர்மானிக்க முடிந்தால் நீங்கள் 75% வெற்றி அடைந்து விட்டீர்கள். ஏனென்றால் உங்கள் பயணம் நல்ல பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. எப்படி சென்னையை நோக்கி வடக்கு நோக்கி சென்றால் நிச்சயம் சென்னை அடைந்து விடுவோம் என்று உங்களுக்கு ஒரு திடமான நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, நல்லதை நோக்கி செல்லும் பொழுது நிச்சயம் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் அல்லது நிம்மதியாவது கிடைக்கும். எப்படி என்னால் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பது, நல்லது செய்வது அவ்வளவு கஷ்டம்லாம் கிடையாது, ரொம்ப எளிமை. நல்லது செய்து எவ்வளவு எளிமை என்றால், ஒரு சங்க பாடல், ஒரு திருமந்திர பாடல் சொல்கிறது என்னென்றால், யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவருக்கு ஒரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு ஒரு இன்னரைதானே. நீங்க உங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியல, கோயிலெல்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை, உங்களுக்கு பிடித்த கடவுளையோ உங்களுக்கு பிடித்த மனிதருக்காக ஒரு பச்சிலை கொடுங்கள் நம்பிக்கை இருந்தால். யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை, நீங்க பெரிய விருந்தெல்லாம் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டியதில்லை, ஒரு பசு ஒரு சின்ன விலங்கு அங்க இருந்ததுன்னா அது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு புல் எடுத்து அதுகிட்ட கொடுங்க, அதுவே ஒரு பெரிய புண்ணியம், அதுவே ஒரு நல்ல செயல், அதுவே ஒரு பெரிய அறம். யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போது ஒரு கைப்பிடி, நீங்க எல்லாத்துக்கும் தானம் வழங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் அவசியம் இல்லை, உங்களால் முடிஞ்சா ஒரு வேளைக்கு ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு கொடுங்க. அதுவுமே முடியலையா, யாருக்காவது ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்க, உங்களை பார்த்து நீங்க அழகா இருக்கீங்க, மகிழ்ச்சியா இருங்க அப்படின்னு ஒரு நல்ல வார்த்தை சொன்னாலே அறம். எனவே பெரிய குறிக்கோள் நமக்கு தேவையில்லை, மிக மிக உன்னதமான குறிக்கோள், இதை விட பெரிய குறிக்கோள் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. நான் நல்லது மட்டுமே செய்வேன் என்கிற ஒரு குறிக்கோள் மட்டும் உங்களை எவ்வளவோ பெரிய உயரத்துக்கு இட்டு செல்லும் என்பதை எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. எப்பொழுதுமே பலன் கருதாமல் உழைக்க சொன்னார், பக்தி செய்து பிழைக்க சொன்னார் என்று பாரதி சொல்வதாக சொல்வார்கள். நிச்சயம் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தால் நிச்சயம் உங்களுடைய குறிக்கோள் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற குறிக்கோளாக இருந்து உங்களுடைய முயற்சி தொடர் முயற்சியாக இருந்தால் நிச்சயம் அது வெற்றி சாத்தியப்படும். உடனே விளைவு கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காதீர்கள். இன்னைக்கு விதையை ஊனிட்டு நாளை காலையிலே விதை முளைச்சிருவா என்று நாம் எதிர்பார்ப்பது எவ்வளவு அறிவீனமோ அவ்வளவு அறிவீனம். உங்களுடைய உழைப்புக்கெல்லாம் வெற்றியும் பலனும் அடுத்த நாளே கிடைக்க வேண்டும் என்பது. இதுல ஜாக் மா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், இப்போ இருக்கிற சைனாவுடைய மிகப்பெரிய தொழில் அதிபர். ஒரு தடவை உலகத்தில் உள்ள 50 பெரிய லீடர்கள்ல 2வது லீடரா அவரை தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அவ்வளவு பெரிய லீடர் அவர். அந்த காலத்துல தன்னுடைய ஆங்கில அறிவை அதிகப்படுத்திக் கொள்ள, சீனா நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஆங்கில அறிவு எல்லாத்துக்கும் கிடையாது. சீன தேசத்தில் ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் என்றால் நீங்க
ஒண்ணு ஆங்கிலம் தனியா கத்துக்கணும், இல்ல தன் முயற்சியால் டூரிஸ்ட் கைட் ஆகணும். அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ஒவ்வொரு நாளும் 27 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து டூரிஸ்ட் கைடாக வேலை செய்து 9 வருடம் தொடர்ந்து பயணம் செய்தான் ஆங்கிலத்தை அவர் மேம்படுத்தி கொண்டார். அதுக்கப்புறம் விடாம ஹார்வர்டுக்கு 10 தடவை அவர் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. வெவ்வேறு வேலைகளுக்கு 30 தடவை அவர்கள் வேலைக்கு அவர் அப்ளை பண்ணி ரிஜெக்ட் ஆயிருக்குது. இதை மட்டும் இல்லைங்க, கேஎஃப்சியில சாதாரணமா உணவு பரிமாறுகிற தொழிலுக்கு 24 பேர் அப்ளை பண்ணதுல அவர் ஒருத்தர் மட்டுமே ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டார். அவர் ஒருத்தருக்கு வேலை கிடைக்கல. 24 பேர் போன இடத்துல 23 பேருக்கு வேலை கிடைத்து அவருக்கு மட்டும் வேலை இல்லைன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பப்பட்ட மனிதர் தான் இப்பொழுது உலகத்திலே 50 மிகப்பெரிய தலைவர்களில் 2வது தலைவராக நியமிக்க. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, I will forgive you if you make mistakes, but I will never forgive you if you don't do anything. நீங்கள் தவறுகள் செய்தால் கூட உங்களை நான் மன்னிக்க முடியும், ஏதும் செய்யாமல் இருந்தால் நிச்சயம் உங்களை மன்னிக்க முடியாது என்பது அவருடைய கூற்று. நாம் எங்க பிறந்தோம் என்பது முக்கியமே கிடையாது, எங்க வேணா பிறந்திருக்கலாம். நம்மளுடைய முயற்சியால் நாம் நிச்சயம் உயர்வை அடைய முடியும் என்பதைத்தான் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் சொல்லியிருக்கார். A man as a general rule owes very little to what he is born with. A man is what he makes himself of. நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் மகளாக பிறந்திருக்கலாம், செல்வந்தருக்கு பிறந்திருக்கலாம், குடிசையிலே கூட பிறந்திருக்கலாம். ஆனால் உங்களுடைய முயற்சியால் மட்டுமே நீங்கள் முன்னேற முடியும் என்பதை தொடர்ந்து நம்பினீர்கள் என்றால், அதற்காக நல்ல குறிக்கோளோடு நல்ல வழியில் தொடர்ந்து உழைத்தால் நிச்சயம் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்பதற்கு சொன்னவர் அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல். அவர் ஸ்காட்லாந்து பிறந்தவர். அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், தொலைபேசியை கண்டுபிடித்தவர். அவர் என்ன தொழில் செய்தார், இல்லை எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து செய்தார் என்று கேட்டால் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போவீர்கள். அதாவது காது கேளாதவர்களுக்கு அவர் ஒரு பயிற்றுனராக இருந்திருக்கிறார். காரணம், அவங்க அப்பா தாத்தா எல்லாரும் அந்த பயிற்சியில மேம்பட்டவர்கள் இருந்திருக்கிறார். ஏன் மேம்பட்டவர்கள்? அவங்களுடைய சொந்த அம்மாவே காது கேட்க. இது ஸ்காட்லாந்து இருந்து அந்த தொழில் செய்து அவர் எந்த அளவுக்கு பிரபலம் என்றால், அமெரிக்காவிலே அவர்களை அழைத்து கல்லூரிகளே பாடம் நடத்த சொல்லுகிற அளவுக்கு அந்த துறையிலே அவர் பிரபலம். அந்த அளவுக்கு இருந்தவர். அவர் கனடாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் தொடர்ந்து மாத்தி மாத்தி போய் நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி பார்ட் டைம்ல காது கேட்காதவங்களுக்கு எப்படி ஒரு பயிற்சி சொல்லிக் கொடுக்கிறது, கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கிறது, இதுலேயே அந்த தொழிலை அவர் செய்து சிறந்து விளங்கினார். அப்பொழுதுதான் அவருடைய மனைவியை சந்திச்சார். அவருடைய மனைவியும் காது கேளாதவர். அதாவது காது கேளாதவரை பற்றி தெரிந்த ஒருவர் காது கேளாதவரை மணக்கிற அளவுக்கு மனசு பக்குவப்பட்டவர். அவர்னால் மட்டும்தான் இவ்வளவு பெரிய உன்னதமான கண்டுபிடிப்புகளை நிறுத்த முடியும். அதாவது நான் சொல்றேன், உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒன்னே ஒண்ணு செய்யுங்க, அன்பு செய்யுங்கள். எல்லாத்தையும் அன்பு செய்யுங்கள். யாருக்காவது ஒரு சின்ன சிரமம் வந்தா உங்களுக்கு அதுக்கான கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்கிற உத்வேகம் வரும் என்பதற்கு இதுதான் மிகப்பெரிய உடுத்துக்காட்டு. ஏனென்றால் அந்த காது கேளாதவர்களுக்கு கல்வி தந்து கொண்டிருந்த பொழுதுதான் அவர் எப்படி ஒரு கம்பி வடம் வழியாக செய்தி அனுப்ப முடியும் என்பதை கண்டுபிடித்து 1876 2.5 மைல் தொலைவில் இருந்து அவருடைய உதவியாளருக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பி கொடுத்து இவர் பேசுவதை அவர் கேட்கிற மாதிரி கிடைச்சோன்னா அவ்வளவு பெரிய வெற்றி கொண்டாட்டத்தோடு இருந்தார். எதை கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது என்று பாருங்கள். காது கேட்காத ஒரு பயிற்சியை கொடுக்கிற ஒருவர் தொலைவில் இருக்கிறவர்கள் அருகிலே இல்லாமல் பேசுவதை காதில் கேட்கிற ஒரு கருவியை கண்டுபிடிக்கிறார். எவ்வளவு பெரிய சவால், எவ்வளவு பெரிய சாதனையை உருவாக்குகிறது நீங்க பார்க்கணும். அது மட்டும் இல்ல, 1876 கண்டுபிடித்தாலும் கூட தொலைபேசி என்பது 2.5 கிலோமீட்டருக்குள்ளதான் இருந்துச்சு. அது அவ்வளவு விரைவாக பரவவில்லை. 1915 ஆண்டு அவர் 15வது ஆண்டுனா எத்தனை வருஷம் கழிச்சு, கிட்டத்தட்ட அந்த பக்கம் 24 இந்த பக்கம் 39 ஆண்டுகள் கழித்து நியூயார்க்குக்கும் சான் பிரான்சிஸ்கோக்கும் நடுவுல 3000 அமெரிக்காவில் அந்த கோடிக்கும் இந்த கோடிக்கும் தொலைபேசி பேசுவதற்கு 39 ஆண்டுகள் கழித்து தான் பேச முடிஞ்சது. ஆனா இப்போ உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் தொலைபேசி கம்பி வடம் இல்லாமல் கைத்தொலைபேசியில பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் அந்த தொலைபேசி கண்டுபிடித்ததற்காக 587 வழக்குகள் போடப்பட்டன. இது நான் கண்டுபிடித்திருக்கிறேன், 547 வழக்குகளையும் அவர் வென்று அந்த கண்டுபிடிப்பை உறுதி செய்தார். அந்த கண்டுபிடிப்பை ஒரு தொழில் நிறுவனமாக மாற்றுவதற்காக முயற்சி செய்த பொழுது அவருக்கு ஒரு 100,000 $1 லட்சம் தேவைப்பட்டது. அது போய் ஒரு பிசினஸ் மேன் கேட்டிருக்காரு. அவர் முடியாது போங்கன்னு அனுப்பிச்சிட்டார். ஆனால் அதே பிசினஸ் மேன் 2 வருடம் கழித்து 25 மில்லியன் கொடுத்து நான் அதிலே ஒரு பங்குதாரராக வருகிறேன் என்று கெஞ்சுகிற அளவுக்கு அவர் நிறுவனம் உயர்ந்தது என்பதுதான் வரலாறு. எனவே எந்த ஒரு துறையாக இருந்தாலும் ஒரு சவாலை சாதனையாக மாற்ற முடியும் என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு அப்ரஹாம் கிரஹாம் பெல். அவர் சொன்னதுதான் நான் சொல்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு முறை, man as a general rule owes very little to what he is born with.
A man is what he makes of himself. நீங்கள் தான் உங்களை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் சொன்ன அந்த சொல். எனவே மக்கள் நம்ம எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். எப்படி மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது? என்னுடைய மிகப்பெரிய இந்த கேள்விக்கான விடை அனைவருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும், செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான். ஏன்னா மகிழ்ச்சி என்பது பெறுகிற பொருள் அல்ல, தருகிற பொருள். மகிழ்ச்சி என்பது பெறுகிற பொருள். எனக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும், எனக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும், எனக்கு மகிழ்ச்சி வேண்டும் என்று கடவுளை கும்பிட்டாலும் உங்களால் நிச்சயம் மகிழ்ச்சியை பெற முடியாது. ஆனால் ஒரே ஒரு முடிவெடுங்கள், நான் மகிழ்ச்சியை அடுத்தவருக்கு கொடுப்பேன் என்கிற ஒரு முடிவு மட்டும் எடுங்கள். உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் அத்தனை பேர் மகிழ்ச்சி இருப்பார்கள், அவ்வளவு பேர்த்துக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். அப்படி மகிழ்ச்சி கொடுக்கிற பணியாகத்தான் இந்த சமூகம், இந்த மாணவர் மன்றத்தில் இருக்கிற அனைத்து 30 மன்றங்களும் செய்கிற செயல் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். நிச்சயம் அந்த கடமையை நீங்கள் நிறைவேற்றுகிறீர்கள் என்ற நினைவு எனக்கு இருக்கிறது. ஒன்றே ஒன்று, இந்த பொறுப்பில் எடுத்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு பெரிய மன களைப்பு, ஒரு மன சுமை போல இருக்கலாம். ஆனால் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. என்றால் எந்த ஒரு தொழில், எந்த ஒரு செயலும் தொடக்கும் பொழுது ஒரு அச்சத்தோடு தான் இருக்கும். கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் ஒரு பாடலை சொல்வார், வாழ நினைத்தால் வாழலாம், வழியா இல்லை பூமியில் ஆழக்கடலும் சோலையாகும் என்ற அருமையான பாடல் ஒரு பெரிய இன்னொரு கவிஞரை உருவாக்கியது என்று சொல்வார்கள். வாலி அவர்கள் தன்னுடைய பாடலாசிரியர் முயற்சிக்காக பல வகையில் முயற்சி பண்ணி, சரி எதுவுமே வெற்றி பெறவில்லை, நான் திரும்பி போய்விடலாம் என்று முயற்சி செய்த பொழுது இந்த பாடலை கேட்டிருக்கிறார். அதுல ஒரு வரி வந்திருக்கிறது, வாழ நினைத்தால் வாழலாம், வழியா இல்லை பூமியில் என்று அந்த வரி. அதுல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வரி இருக்கு. அதுதான் உங்க எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன். என்னுடைய அந்த கவிமாலை தலைமை பதவியை நான் எடுத்த பொழுது எனக்கு கிடைத்த மிக முக்கியமான வரி இந்த வரி. பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும். எங்க போறதுன்னு தெரியாம உங்களுக்கு இருந்தா பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும். பார்த்து நடந்தால் பயணம் தொடரும். பயணம் தொடர்ந்தால் கதவுகள் திறக்கும். கதவு திறந்தால் காட்சி கிடைக்கும். காட்சி கிடைத்தால் கவலை தீரும். கவலை தீர்ந்தால் வாழலாம் என்று சொல்வார். அதாவது பார்க்க தெரிந்தால் பார்வை தெரியும். நீங்க வழியே தெரியல, ஆனா மெதுவா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிந்தனை நன்றாக இருந்தால் பார்க்க தெரியும். அப்படி நடக்க போற பாதையில கூட நீங்க பார்த்து நடந்தால்தான் பயணம் தொடரும். நீங்கள் பார்க்காமல் இடறிவிட நிறைய வாய்ப்புகள், வழுக்கல்கள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பயணம் தொடர்ந்தால் உங்களுக்கு தேவையான மகிழ்ச்சியான கதவு திறக்கும் என்பதை செய்தியாக சொல்லுகிறேன். இன்னொன்று மிக முக்கியமானது, ஒரு பாடல், ஒவ்வொரு படியும் சிகரம்தான், ஒவ்வொரு சிகரம் ஒரு படிதான், கண்முன் எங்கும் இருட்டு, கையிலோ சிறு விளக்கு, ஓரடி வைத்தால் ஓரடி தெரியும், ஓரடி 100 அடியாகும், தொலைவே ஒரு நாள் தொலைந்து போகும் என்று அருமையான பாடல். அதாவது கையில ஒரே ஒரு விளக்கு தான் இருக்கு, சுத்தியும் இருட்டு இருக்கு. இந்த விளக்கு வச்சுக்கிட்டு நான் ஓரடி வைத்தால் ஒரு அடிதான் தெரியுது. அப்படிதான் இருக்கும். இப்பொழுது நீங்க துவங்கி இருக்கிற இந்த மாணவர் மன்றம் துவங்கி இருக்கிற அனைத்து ஆட்சியாளர்களும் இதில் பங்கேற்பாளர்களுடைய பயணம் நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதாக இருக்கும். ஆனால் நிச்சயம் நீங்கள் எடுக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் அடுத்த அடிக்கான வெளிச்சத்தை கொடுக்கும். அப்படி கொடுக்கிற வெளிச்சம் இப்பொழுது ஓரடியாக தெரிகிற உங்கள் பார்வை 100 அடியாக மாறும். ஒரு நாள் அந்த தொலைவே தொலைந்து போகும் என்பதை என்னுடைய செய்தியாக சொல்லி, லவ் த லைஃப் யூ லிவ், லிவ் த லைஃப் யூ லவ். வாழும் வாழ்க்கையை நேசியுங்கள். நீங்கள் நேசிக்கும்படியான வாழ்க்கையை வாழுங்கள். அப்படி வாழ்வதற்கான தருணம் தான் இந்த மாணவர் அமைப்புகள் அனைத்தும். எனவே உங்களுடைய பணி சிறக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்புக்கு டாக்டர் எஸ் சண்முகம் அவர்களுக்கும் கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கும் ராஜேஸ்வரி அம்மையார் அவர்களுக்கும் வணக்கத்தையும் நன்றியும் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. நன்றி ஐயா. இந்த மாலைப்பொழுதை உங்களின் சொற்பொழிவுடன் செலவழித்தது உண்மையிலேயே எங்கள் அனைவருக்கும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியே. தத்தி தவழும் போது தவறினாலும் தாளத்தோடு ஆடும்போது தவறாமல் தன் உடையிலும் இடையிலும் நடையிலும் நளினத்தை வசமாக்கி நர்த்தனம் புரிந்து நம் உள்ளத்தை கொள்ளை கொள்ள நடனமன்ற உறுப்பினர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डलाय गुण
गणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मये गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धभट्टाय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गुणवते गणपतये गणपतये எண்ணிய வகையில் இன்பமுறச் செய்த நடனம் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நன்றியும் பாராட்டுக்களும். நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய். உன்னை வலிமை உடையவன் என்று நினைத்தால் வலிமை உடையவனாவாய். சுவாமி விவேகானந்தர். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த கட்டமாக இவ்வாண்டின் நமது கல்லூரி மாணவர்களின் முதன்மை பொறுப்பாளர்களை கொண்ட காணொளி வெளியீடு இதோ.
பொறுப்பேற்ற அனைவருக்கும் அனைவரின் சார்பாக எங்களின் உள்ளம் கனிந்த வாழ்த்துக்கள் மற்றும் பாராட்டுக்கள். நம்முள் ஒருவராய் நமக்காக ஒருவராய் மாணவர் மன்ற தலைவராக பொறுப்பேற்ற மாணவர் மன்ற தலைவர் செல்வி ஜே சங்கீதா அவர்களை நன்றியுரை வழங்க மனமகிழ்வோடு அழைக்கிறோம். A very warm good evening to all. It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to thank CIT management for their full-fledged support towards this function. On behalf of CIT management, I give a really heartfelt vote of thanks to our chief guest, Engineer Saminathan Madhyalagan sir, who spent his busiest time gracing this occasion. I extend my sincere thanks to our beloved principal in charge, Dr. A. Rajeshwari ma'am, for her words of encouragement. I would like to thank Dr. S. Sanmugam sir, Dean Student Affairs, for his valuable contribution. I am immensely thankful to Dr. R. Sampath sir, Dean, EC and ICA, for his lighting words and valuable contribution. I would also like to thank Mr. Arul Prasad and Ms. Sabaranita for her efforts towards the anchoring of today. Last but not the least, I would like to thank our beloved staff advisors, student friends, and each and every one of the people who worked behind the scene to make this event a grand success. Once again, thank you all. Salman sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Or I think I missed a point. Probably I'll bring it up. So in the CIT Alumni Association, we are doing a lot of activities. I think if there is possibilities, we'd like to have collaboration with the student union. And for example, we plan to do some publication every 3 months once. We may also have some in-campus activity with approval from the management later on. I think there are a lot of ways in which we can collaborate with the student union. Of course, blessings and advice from Dr. S. Sanmugam and also from Principal Madam. We'll reach out to the students. Sure, sir. In Sure. any form of communication, maybe a small request form or the notice board. We may be looking for people who can help us in publications initially, or whatever you have. For example, see, we are going to form a big channel of umbrella body uniting all the alumni associations. So if you have any publications that is coming from any of your clubs, we are very keen to share it with our members. Definitely. We have been doing that whenever we get நிறைய மியூசிக் கிளப்ல இருந்தோம். I think the video making clubல இருந்தும் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் வரும். CIT பத்தி ஒரு இன்டர்வியூஸ் பிளஸ் சாங்ஸ்லாம் வரும். அதெல்லாம் we used to share. We'll do more organized way moving forward. Mr. Marimuthu, who is the president of CIT Alumni Association, Mr. S. Sanmugam sir has handed over his question to Mr. Marimuthu, and we are, myself and Satish Baba, who is present in this meeting, are part of the team, along with so many other members. The first time they're forming an international team in which I'm taking a more important role, along with 2 other colleagues. All of us will reach out. We have a lot of need, a lot of opportunity to work together, right? For both benefit of CIT within the campus and for your work to be reaching the world through us. I think that will be a good bridge. Thanks for inviting. I think that's one of the things which I think is the important reason I joined and voluntarily accepted the Sure, sir. invite. Probably we'll channelize and probably seek all your support for the benefit of our students. Definitely. Thank you, sir. We are happy that being an international connect, particularly straight away to alumni and you, and globalize with activities. Really, thank you, sir. Wonderful year. Happy New Year. My pleasure. Thank you Happy so New Year much. to everybody. புத்தாண்டு Thank you, sir. வாழ்த்துக்கள். Thank you. And a very Thank you, happy New Year to all. Thank you. Yes. வணக்கம். அனைவருக்கும் சண்முகம் சார் வணக்கம். Thank you, sir. அனைவருக்கும் நன்றி. இவ்வினிய மாலை வேளையில் எம்மோடு நிகழ்வின் இறுதி வரை பயணித்த அனைவருக்கும் இதயம் கனிந்த நன்றிகள். மீண்டும் ஒரு இனியதொரு நிகழ்விற்காக காத்திருங்கள். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது முத்தமிழ் மன்றத்திலிருந்து நான் உங்கள் அருள் பிரசாத். நான் உங்கள் சபரணிதா. நன்றி, வணக்கம். நன்றி.
Karthi sir. Karthi sir, thank you. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். நான் தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். தேங்க்யூ சார். Deva sir, thank you sir. Thank you. All of you, thank you. Bye. Bye sir, bye sir. Thank you. Chairman and all. Bye. Thank you. Prithvihasan, Prithvihasan, are you there? Sir, yes. Stop your recording first. Okay, sir. There we go.